next, yeah, so the next is a micturition. ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. Okay, micturition is passing of urine. ठीक है ना, through urethra is a process of micturition. Okay, so in response to stretch receptor, again receptor on the wall of the bladder that signal to CNS. म्हणजे bladder full झाला. Bladder चा epithelium is made up of which epithelium? This is which epithelium? Can anybody name? Transitional. Yes, it is transitional आणि म्हणून त्याला एक्सपांड व्हायची कॅपॅसिटी त्या ट्रान्झिशनल इपिथेलियमला. सो तो एक्सपांड झाला, तो ब्लॅडर फुल झाला की द सिग्नल आर सेंड टू CNS and then the urine can be passed out. The CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter, causing the release of urine. Okay, so urethral sphincter हा जो आहे हा इंटरनल स्फिंक्टर आहे आणि हा जो आहे तो एक्सटर्नल. इथे येईल इंटरनल आणि एक्सटर्नल. Internal is involuntary, okay, and external is voluntary. In case of babies, both of these are involuntary. Now in adult or the children of and about 2 years of age are having this voluntary control, right? पण मॅम काही म्हाताऱ्यांमध्ये नसतो ना हा कंट्रोल. मग तो परत कंट्रोल जातो. म्हाताऱ्या लोकांमधला तो कंट्रोल परत जातो ऍज एजिंग. ओके, so the control become loose, right? The pH of urine, write it down in your neat point, is 6. If you have written, well and good. Average है आपल्याला माहिती 1 to 1.5 liters of urine per day. Composition of urine आपण already केलेलं आहे, right? आणि हा ट्रायंगल किती ओपनिंग्स आहेत ब्लॅडर मध्ये? How many openings in the bladder? 3. 3 openings, right? In your neat point. 25 to 30 grams of urea, again in your neat point. And regulation of kidney function, जे पेज नंबर 297 वर दिले. परत तो वाचून तुम्ही त्याच्यात हायलाइट करायचंय कोण काय करते. ऑलरेडी आपण ते सगळे एक्सप्लेन करून आपल्या नीट पॉइंट मध्ये टाकलेले आहे. ओके, ANF is causing vasodilation की vasoconstriction? Vasodilation. Yes, vasodilation. So हे जे पॉइंट आहे आत्ताच आपण केलं ना, सो हे जे पॉइंट आहे ते तुम्ही लिहून ठेवा तुमच्या नीट पॉइंट मध्ये आणि NCERT मध्ये हायलाइट करा. ओके, सो द व्हॉलेंटरी सिग्नल इज गिव्हन बाय CNS. मिक्चुरेशनचा पेज तो सेम पेज 297 त्याच्यात मिक्चुरेशनचा पॉइंट दिलेला आहे. ओके, सो मिक्चुरेशनचे सिग्नल इज ऑन CNS, मोटार मेसेजेस ऑन CNS under the neural control. So various condition can affect the quantity and composition of urine. So various condition body madla abnormalities. On an average, if you come on page number 298, yellow color, slightly acidic, it is having a characteristic odor. 25 to 30 gram of urea is released. हे highlight करून ठेवा. Okay, so कुठल्या किडनीच्या disorders? So various disorder now we are going to study. So give heading various disorders of the kidney. Few from NCERT, few which have been already asked in the exam. Presence of glucose in the urine. So first condition, write it down. Glycosuria. Presence of glucose. What you get question? What is glycosuria? So presence of glucose in the urine is a glycosuria. Presence of ketone bodies in the urine is a ketonuria. So ketone and hey glycosuria, it is an indicative of diabetes mellitus. Highlight करून ठेवा. This is your NCERT. Presence of glucose and ketone in the urine is indication of diabetes mellitus. किंवा
किंवा काही लोकांना फक्त फॅट डाएट घेतात. तो कीटो डाएट हा एक वेगळा प्रकार आहे. तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त माहिती मिळेल. कीटो डाएट म्हणजे त्यांना डायबिटीस नसतो, पण ते फॅट डाएट घेतात म्हणून त्यांच्या युरिन मध्ये पण कीटोन बॉडीज असतात. ओके, सो एक्सेसिव्ह फॅट डाएट इज ऑल्सो गिव्हिंग दिस कीटोन युरिया. But this, as per your NCERT, you must remember this also. Okay, अजून कुठल्या डिसऑर्डर्स आहेत बघा. अच्छा, मी अजून डिसऑर्डर सांगते मग आपण करूया. अनयुरिया, कीप रायटिंग अनयुरिया. दिस यू विल नॉट गेट, बट देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन दिस. अनयुरिया म्हणजे नो युरिन प्रोडक्शन, टोटल किडनी डॅमेज, नो युरिन प्रोडक्शन. If that condition is anuria, no urine production. Oliguria, keep writing, oliguria, very less urine production, very less urine production, ketonuria. Polyuria, already we did polyuria. Sanga, polyuria. Excess of urine production. Yes, very excess of urine. Due to excess urine, due to one of the reason could be deficiency of ADH. ADH. Yes, indication of diabetes. Diabetes. कुठला? Insipidus. Inhibitor. Yes, insipidus. Diabetes insipidus. Fourth condition. सांगा आता, नावावरनं तुम्हाला कळायला पाहिजे. प्रोटीन युरिया. Protein is eliminated via urine. Yes, protein in urine is a protein urea. Number 5, albumin urea. Excessive albumin in urine. Yes, albumin कुठे असतो? सिरम प्रोटीन आहे. सिरम प्रोटीन वरती राहायला पाहिजे. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मधनं खाली नको यायला, ग्लोमेरुलस मध्ये अडकायला पाहिजे ते, पण ते खाली आले म्हणजे मग परत ग्लोमेरुलस मध्ये प्रॉब्लेम आहे. ओके, ग्लायकोज युरिया सांगितलं, कीटोन युरिया सांगितलं. नंतर हिमॅट युरिया. हिमॅट युरिया काय असेल? Hematuria is presence of blood in urine. ब्लड नको यायला ना, ब्लड सेल्स वर राहायला पाहिजे. हिमॅट्युरिया और हिमोग्लोबिन युरिया. हिमोग्लोबिन ब्लड मध्ये आलं किंवा ब्लड सेल्स युरिन मध्ये आले म्हणजे ग्लोमेरुलस मध्ये परत प्रॉब्लेम आहे. ओके नाही? Yes, ma'am. या, सो युरेमिया, एक्सेस ऑफ युरिया इन ब्लड. युरिया एक्सेस नको ना ब्लड मध्ये. एक्सेस ऑफ युरिया इन ब्लड. युरिया ब्लड मध्ये नको, कारण युरिया सगळं जायला पाहिजे, पण जर तो नॉर्मल लेवल पेक्षा जास्त, थोडासा युरिया आपल्याला लागतो टू मेंटेन द ऑस्मोरेग्युलेशन. एक्सेस आला म्हणजे मग परत किडनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओके, किडनी स्टोन किंवा इट इज अ कॅल्क्युलाई. It is a crystals, basically crystals of calcium oxalate तयार होतात. ओके, crystals of calcium oxalate किंवा uric acid or sometime due to viral or bacterial infection, this kidney stone can arise. ओके, हो मॅम, नंतर तिकडे पुण्याला एका मित्राला झालेला माझ्या. किडनी स्टोन ना पाणी नाही, तुमच्या वयात झाला म्हणजे तुम्ही पाणी नाही पिते, भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे, म्हणजे हे स्टोन बिन छोटेसे ते युरिन फ्लशिंग ऍक्शन ऑफ युरिन मध्ये हे सगळं निघून जातं. आणि किडनीचा पीएच पण तुम्ही बघितला, नॉर्मली 6. इट डिपेंड्स अगेन अपॉन युअर डाएट, बट थेरोटिकली वी कुड से इट इज 6. सगळं नॉर्मल डाएट घेतलं तर. आणि दॅट पीएच इज ऍसिडिक पीएच 6. अग्रीड?
आणि ती फ्लशिंग ऍक्शन ऑफ युरिन ज्या पद्धतीने रिलीज होतो, सो फ्लशिंग ऍक्शन अँड द पीएच ऑफ युरिन, जेवढं त्या युरेथ्रामध्ये इन्फेक्शन असेल ते निघून जातं आणि म्हणून ते पाणी पिण्याचं महत्व. त्याच्यानंतर द नेक्स्ट इज अ गाउट. सांगितलं होतं गाउट, आठवतं कोणाला? या gout is a deposition of uric acid crystals in joints. युरिक ऍसिड सगळं निघून जायला पाहिजे, पण युरिक ऍसिड जेव्हा निघत नाही तेव्हा ते डिपॉझिट होऊन राहतं जॉईंट मध्ये आणि मग देन देर आर द पेनफुल जॉईंट. जिथे कुठे जॉईंट आहे there is a painful joint because of this excessive uric acid. That condition is a gout. Painful joints. Okay, the condition is a painful joints. आणि अजून एक महत्वाचा मी इथे लिहून ठेवते, which is a genetic disorder called as alkaptonuria. Alkaptone, alkapto alkaptonuria. This is a genetic disorder. This is a genetic faulty genetic मुळे आलेले disorder, and here the production of black urine. There is a production of black urine. Black colorचं urine बाहेर येतं because of this condition. आणि नाही तर युरिन क्लिअर जरी आलं तर when it coming in contact with air that turns black in color. So that is a alkaptonuria. Okay, so these are few disorders of abnormal condition. You can say not disorder. Here I'll write abnormal conditions. You can diagnose it by analyzing the urine. पण म्हणतो ना ब्लड युरिन चेकिंगला दिलं. सो abnormal conditions of urine. युरिन मधनं हे काय काय बाहेर आलं की these are the abnormal conditions. Right? लिहिलंय सगळ्यांनी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरेज करू? Yes. मॅम मी अजून एक डिसऑर्डर सांगू. हा सांग. किडनी फेलियर. या ती आपण डिटेल मध्ये करणार आहे, ते आपल्याला करायचंय. किडनी जेव्हा अनयुरिया असेल किंवा ओलिगो युरिया असेल, अनयुरिया म्हणजे नो युरिन प्रोडक्शन, आणि मग दॅट इज अ इंडिकेशन ऑफ किडनी फेल्युअर. हा, सो आपला ते नेक्स्ट टॉपिक तोच आहे. द पीएच ऑफ युरिन इज अप्रॉक्सिमेटली 6. yes. Okay, so first we'll do which are the different organs performing role of excretion along with kidney. कुठले कुठले सांगा? Go on listing. Liver. Skin. Lungs, liver and skin also help in the elimination of this excretory waste. Okay, lungs, liver and skin also helps in the release of this excretory waste. So lungs, now you already know, lungs is releasing CO2 from the lungs, which is again the waste product, and some water vapor. Correct? Lungs regularly eliminate about 18 liter of CO2. Write it down. Your NCERT must have mentioned this. 200 ml per minute असं लिहिलेलं आहे, तसंच लिहा मग. Our lungs remove. Come on, page number 298. 298 NCERT. Approximately 18 liter किंवा as per your NCERT you mentioned there 200 ml per minute. So 18 liters in a day कदाचित ते होईल. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट significant amount of water vapor
in the form water in the form of water vapor in normal resting condition per day. ठीक है, little amount of water also. The quantity of water loss increases in dry climates. हे तर आपल्याला माहिती आहे. Various volatile materials are also excreted. Which volatile material बघा? CO2, H2O in the water vapor, right? पुढचं बघा. Liver is the largest gland. हे सगळ्यांना डायजेशन मध्ये माहिती आहे. बरोबर? What it produce? What it Yes. secretes in the digestion? Digestionचा रोल काय इथे महत्वाचा? Secretes what? For digestion, bile containing substances. Bilirubin and biliverdin. biliverdin. Yes, bilirubin and biliverdin. Digestionचा रोल. ओके, कुठून येतात ते? बिकॉज इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आरबीसी ची स्मशानभूमी. यू नो द नॉर्मल लाईफ ऑफ आरबीसी किती? 120 डेज. 120 डेज नंतर आरबीसी मरतात. ते कुठे मरतात? क्लीन मध्ये ना? लिव्हर मध्ये. स्प्लीन मधून प्रोड्यूस पण होऊ शकतात. लिव्हर मध्ये बेसिकली द लिव्हर इज अ ग्रेवयार्ड. ओके, आणि ते जेव्हा आरबीसी मरतात तेव्हा त्याच्यातनं तो बिलिरुबिन आणि बिलिव्हर्डिन काढून घेतो. कोण? लिव्हर. आणि त्याचा रोल तो डायजेशन मध्ये देतो. मॅम आरबीसी कसे मरतात तिथे? त्यांचं लाईफ संपलं, लाईफ स्पॅन संपलं की ऑल आरबीसीज बेसिकली आरबीसीचं प्रोडक्शन इन द अडल्ट आणि डेथ दोन्ही लिव्हर मध्ये होतं. जिथे प्रोड्यूस होतात तिथे त्यांची मॅच्युरिटी होते, तिथे त्यांची डेथ पण होते. बेसिकली आरबीसी प्रोडक्शन तुम्ही कनेक्टिव्ह टिश्यू जर आठवत असेल तर देर इज अ बोन मॅरो, जिथून आरबीसी हिमोपोएटिक ऑर्गन. हो की नाही? आठवतंय का? बोन मॅरो कनेक्टिव्ह टिश्यू मधलं आपण काढलं होतं. Yes, ma'am. हा, सो तिथे आणि डेथ त्यांची इथे. ओके, सो बाईल पिगमेंट बेसिकली हा रोल तुम्हाला माहिती. The liver also excrete cholesterol, degraded product of steroid hormones, certain vitamins and drugs via bile. So role of liver बघा, CO2, water vapor and all this. Cholesterol, degraded product of steroid hormone जे काही रिलीज झाले असेल बॉडीमध्ये, आणि certain vitamins and drugs. हे सगळं एक्सक्रीट होतं लिव्हर मधनं. बेसिकली ते लिव्हर मधनं ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये जाऊन ते रिलीज होऊन जाईल बॉडीच्या बाहेर व्हाया युरिन. Okay. Now skin. Skin. Two types of gland. बोला कुठले two types of gland? Sweat gland. आणि Sebaceous gland. yes, sweat gland and sebaceous gland. So secretes a watery fluid that is a sweat. Primary function of the sweat is the thermoregulation. बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करायला. यु नो उन्हाळ्यात स्वेट येतो जास्त, कारण बॉडी बाहेरचं टेम्परेचर हॉट झाल्यामुळे स्वेटिंग. सो टू मेक द कूलिंग इफेक्ट, गिव्ह द कूलिंग इफेक्ट. सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. घाम, त्याच्यामध्ये NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ युरिया अँड लॅक्टिक ऍसिड. So you get question on this. Highlight this from NCERT. Small amount of urea is excreted or urea is excreted from the following organ. तो कुठले कुठले? So it is दोन तात आपल्याला माहिती आहे. किडनी आणि सेकंड इज स्किन. बेसिकली द स्वेट ग्लँड, sebaceous gland release sebum. Okay. सीबम सबस्टन्स जो स्किनला एक शायनी लुक देतो किंवा स्किनला प्रॉपर मेंटेन करायला दिस सीबम इज रिलीज. आणि ते एक्सेसिव्ह रिलीज झालं तर देन देर आर द इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन. सो इट एलिमिनेट सर्टन सबस्टन्सेस लाईक स्टिरॉल्स अँड हायड्रोकार्बन थ्रू सीबम.
So that is a sebaceous gland. Here is a sebaceous gland. Oily covering of the skin आणि excessive oily झालं की मग then there are the basically चेहऱ्यावर pimples. Acne and pimple. Yes. Do you know the small amount of urea is also, or small amount of nitrogenous waste are also eliminated through the saliva. Okay. मॅम मी कुठेतरी वाचलंय की मॅमरी ग्लँड्स हे मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड्स असतात. Yes, correct. Correct. Mammary glands are the modified sweat glands. Sure. So lungs help in excretion. So can we say that milk is sweat? CO2. काय तू बोल परत. Can we say that the milk is sweat? No. Modified आहे ना, त्याचं फंक्शन वेगळं आहे. Milk is not a sweat. Okay, ma'am. मॉडिफाय झालं म्हणजे त्याने वेगळं फंक्शन केलं. Cholesterol. Only All. All. Basically all. चलो. Both 1 and 2. Yes, both 1 and 2. सो त्याला हायलाइट करून ठेवा. हा क्वेश्चन येतो आणि बऱ्याचदा रॉंग जातो आपण, कारण युरिया म्हटलं की आपल्याला फक्त किडनीच आठवतं. ओके, त्याच्या आधी मला तुम्हाला आपली युरिया सायकल बद्दल आणखीन एक गोष्ट फक्त ऍड करते इथे. युरिया सायकल मध्ये परत तुमच्या नीट पॉइंट बघ, कुठे होते युरिया सायकल? युरिया सायकल कुठे होते? किंवा आपण त्याला ऑर्निथिन सायकल म्हणतो. कशासाठी आहे ही युरिया सायकल किंवा ऑर्निथिन सायकल? कशासाठी? लिव्हर मध्ये होते, पण कशासाठी होते? Removal of NH2 group. हा, म्हणजे NH2 जो अमाइन ग्रुप आहे दॅट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. है ना, अमोनिया खूप टॉक्सिक आहे, तुम्हाला माहिती आहे. अमोनोटेलिक ऑर्गॅनिझम, तो अमोनिया इमिजिएटली रिमूव्ह झाला पाहिजे, पण आपल्याकडे ती सिस्टीम नाहीये. सो अमोनिया गेट कंबाइंड विथ CO2 टू अल्टिमेटली फॉर्म द युरिया सायकल मध्ये जातो हा, अँड अल्टिमेटली इट फॉर्म्स युरिया, अँड देन दॅट युरिया इज गोइंग इनटू द ब्लड, आणि ब्लड मधनं किडनीकडे तो फिल्टर व्हायला जातो आणि तिकडनं तो रिमूव्ह केला जातो. सो हा क्वेश्चन नीट पॉइंट मध्ये लिहा. युरिया बेसिकली इज प्रोड्युस्ड इन कुठे? युरिया इज प्रोड्युस्ड इन लिव्हर. आधी पण सांगितलं होतं, पुन्हा एकदा समरी करते ह्याची. युरिया इज प्रोड्युस्ड इन लिव्हर, राईट. आणि तो युरिया प्रोड्यूस करायला वी नीड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. किती मॉलिक्यूल लागतात याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and 3 ATP. In presence of 3 ATP, 1 molecule of urea is produced. Okay, via urea cycle. Via urea cycle, which is happening in liver. Urea cycle, or it is hence ornithine cycle, or it is also called as Krebs. It is also called as Krebs-Henselt cycle. Henselt cycle. परत लिहिते स्पेलिंग HENSELEIT. Krebs-Henselt cycle, or it is a urea cycle, or it is a ornithine cycle. हा युरिया इथे प्रोड्यूस होतो.
त्याच्यामध्ये आर्टरीज मध्ये युरिया जास्त असेल, मला सांगा बरं, आर्टरीज मध्ये युरिया जास्त असेल की व्हेन मध्ये जास्त असेल? वेन्स मध्ये. विचार करून सांगा आणि का? दॅट इज व्हॉट इज माय क्वेश्चन. युरिया इज मोर इन आर्टरीज मध्ये युरिया जास्त आहे, व्हेन्स मध्ये जास्त आहे की हिपॅटिक पोर्टल व्हेन पण असते? हे लिहून ठेवा आणि उद्या मला ह्याचं उत्तर द्यायचं. हिपॅटिक पोर्टल व्हेन युरिया कशामध्ये जास्त आहे? हे आलं तर मी उद्या टॉपिक पुढे घेईल, नाही तर मग मी बाकीचं डिक्लेअर करून टाकेल. टॉपिक इज ओव्हर. आर्टिफिशियल किडनी आणि ते सगळं राहिलंय. तो विचार करायचा आहे आणि का पण उत्तर द्यायचं. युरिया इज मोर इन वॉट? काय आहे हिपॅटिक पोर्टल व्हेन आपण डायजेशन मध्ये केलं. आणि सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. त्याच्यात मी नोट्स आणि काय एमसीक्यू शेअर करणार आहे, ते सगळे सोडवायचे. त्या नोट्स मधले ते एमसीक्यू सोडवायचे. येस मॅम.